সুধীৰবৃন্দ, আমি আনন্দেৰে জনাওঁ যে আজি অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। লগতে আছে বড়োলেণ্ড প্ৰাদেশীয় পৰিষদৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়োদেৱ। মই আপোনাসবক মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অনুষ্ঠানৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমাৰ মাজত আজি আছে মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত উৰ্খাও গৌৰৱ ব্ৰহ্মদেৱ সহিতে মঞ্চত উপবিষ্ট আন গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল। এতিয়া অসম সংগীতেৰে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব। ইয়াৰ বাবে সমূহ সদাশয় ব্যক্তিক থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া চিৰনমস্য বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ কৰিবলৈ মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে BTCৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য সহিতে মঞ্চত উপবিষ্ট আন গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলকো শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।
নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধেয় সুধীবৃন্দ Bodoland speaks from vision to action Bodoland প্ৰাদেশীয় পৰিষদৰ অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এই পদক্ষেপৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ আয়োজকসকলৰ হৈ মই আপোনাসবক আন্তৰিকতাৰে আদৰণি জনাইছো এতিয়া BTCৰ প্ৰধান সচিব শ্ৰীযুত আকাশদীপ দেৱক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো Namaskar, Kolumbai. Bodoland speaks from vision to action. আজি এই কাৰ্যক্ৰমত উপস্থিত আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শ্ৰীযুত হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে Sir, your presence here makes us always very encouraged and we always get uninterrupted blessings for our all the endeavors, sir. It inspires us and because of this only, this journey under this Bodoland administration for the last 5 years has been possible and under this initiative, this program has been conducted here today which will speak about many things as course of time what are being undertaken in Bodoland. Thank you sir for being here. I welcome also our Honorable Chief Executive Member, Shrijut Pramod Bolo Danguria, under whose able leadership these innovations and initiatives have taken shape. He has always inspired us and motivated for such initiatives in Bodoland which earlier nobody could think of. I welcome you sir for this meeting today. Amar Majot, Shrijut UG Brahma, Honorable Minister WBT Department আমার তাত উপস্থিত আছে স্যারে আমাক সদায় WBT ডিপার্টমেন্টৰ পৰা সহায় কৰে লিডাৰশিপ দিয়ে গাইড কৰে Sir, I also welcome you in this program today. I am honored to welcome Shri Kateram Boro ji, Honorable Speaker, Meghalaya Legislative Assembly, Shri Joyanto Basumatari, Honorable MP Lok Sabha, Shri Jut Surat Nazari, President Bodo Sahitya Sabha, Shri Jut Govindra Chandra Basumatari, Deputy CM BTC, Shri Bhaskar Jyoti Mahanta, Chief Information Commissioner, who is present here among us, Shri Samudragupta Kashyap, Chancellor for Nagaland University is also amongst us. I must also welcome you, sir. Shri Wasabir Hussain, eminent journalist, I welcome you. Shri Ramesh Bharadwaj, President Gandhi Sahitya Sabha, and Shri Dipen Bodo, President APSI is also amongst us. There are 16 number of presidents also of different Sahitya Sabhas who are representing the communities here in this program today. আপনার লোকে জানে আজি প্রোগ্রামত আমি বহুত কিছুখিনি ইনিশিয়েটিভ লৈ আছো আৰু এনাউন্স কৰি আছো under the able leadership of the present CEM we are going to confer first Bodoland Lifetime Achievement Award in folk culture. Also in this program there will be launching of BTR Communication Bridge where a multilingual book of common phrases and sentences will be launched. There will be a launch of volume on Transforming Bodoland, a book which is authored by none other than our Honorable CM Shri Pramod Bolo Danguria. There will be a launch of a program for Bodoland Migrant Women Livelihood Program today, and there will be a Bodoland engagement of ethnography initiative which will be there to document and compile the ethnographic details of 26 communities which presently and currently reside in the BTR areas to create an academic and archival records of such identities. So in this program today, these are the initiatives, the achievements, the good works which has taken shape over the course of last few years, and I must again
welcome our Honorable Chief Minister, sir, who is here present amongst us, and other dignitaries on the dais, and all the respected guests who are present here today. I welcome you for this function. Thank you. Gozal. Thank you, sir. Shrote Khudibindu, etia ami agbahisu Prothom Bodoland Lok Sangskriti Jibon Jora Sadhana Bota Pradhan Korbolu moi Manoniya Mukhyamantri Mohodoyok ei shubha karya সম্পন্ন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো প্ৰথমে লোকগীতৰ বাবে মদাহী কছাৰী জনগোষ্ঠী শ্ৰী আদক মদাহী আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো Kok. 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 Hello. Hello. Kok. ধন্যবাদ এইবাৰ লোকগীতৰ বাবে সন্থালী জনগোষ্ঠী শ্ৰী ভাৰত টুডুক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো শ্ৰী বিচিৰাম বড়োক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ এইবাৰো লোকনৃত্যৰ বাবে গাৰো জনগোষ্ঠীৰ শ্ৰী ধানাজিং সালমাক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো
ধন্যবাদ এইবাৰ লোকনৃত্যৰ বাবে ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ শ্ৰী দৈলাৰাম ৰাভাক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ এইবাৰ লোকগীতৰ বাবে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ শ্ৰীমতী গৌৰী মায়া প্ৰধানক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ এইবাৰ লোকনৃত্যৰ বাবে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ শ্ৰীমতী লক্ষ্মী দেৱীক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ এইবাৰ লোকনৃত্যৰ বাবে মদাহী কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ শ্ৰীমতী নীলিমা মদাহীক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ এইবাৰ লোকগীতৰ বাবে বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ শ্ৰী গোলক ব্ৰহ্মক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ এইবাৰ লোকগীতৰ বাবে শৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ শ্ৰী সোমবাৰ বৰুৱাক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো
ধন্যবাদ। আমাৰ বঁটা প্ৰদান পৰ্বৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। এতিয়া সুদূৰ প্ৰসাৰী বড়োলেণ্ড হেপিনেছ মিছন ইনিচিয়েটিভছৰ অধীনত বড়োলেণ্ড সম্পৃক্ত সমাজ নৃতত্ব অভিযান আৰু বড়োলেণ্ড প্ৰব্ৰজিত মহিলাৰ জীৱিকা সহায় কাৰ্যসূচী ভিত্তিত নিৰ্মিত এটি চমু ভিডিঅ' প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। এটা বা দুটা নহয়, স্বাধীনতাৰ পাছত ৭টা বিদেশী অন্ধকাৰ হিংসা ঘৃণা বিভাজনৰ এই সুদীৰ্ঘ সমস্যাই বহু কষ্ট বহু আঘাত দিছিল বড়োলেণ্ডৰ ভূখণ্ডক। মানসিকভাৱে ভাগি পেলাইছিল সকলোকে আৰু এক প্ৰকাৰে নিষেধ কৰি পেলোৱা হৈছিল বড়োভূমিৰ আত্মা। কিন্তু শেহতীয়া প্ৰায় ৪.৫টা বৰ্ষত এখন নৱ বড়োভূমিৰ উত্থান ঘটিছে, যাৰ ভেটি শান্তি একতা আৰু সুশাসন। পূৰ্বে গৰজি থকা বন্দুকবোৰ এতিয়া নিশ্চয় তাৰ স্থান লৈছে আজি সম্প্ৰীতিৰ সুৰে। মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰী প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্ব আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাৰ্গদৰ্শনত পৰিৱৰ্তন আজি ঈশ্বৰজী বিটিআৰৰ প্ৰতিটো চুকনে বড়োভূমিলৈ স্থায়ী শান্তি আহিছে। বড়ো জাতিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতি অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক দিশত এক নতুন দিগন্তৰ ফালে ধাৱমান হৈছে। বড়ো আৰু সকলো বিটিআৰত বাস কৰা লোকৰ প্ৰতি আহ্বান জনাম, এই শান্তিৰ কৌশলটো আমি যাতে ধৰি ৰাখিব। শিক্ষাৰ পৰা স্বাস্থ্য জীৱন জীৱিকাৰ পৰা ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনিৰ পৰা ভূমিৰ অধিকাৰলৈ বড়োলেণ্ড ভাষী আজি অভূতপূৰ্ব অকল্পনীয় ৰূপান্তৰ আৰু প্ৰগতিৰ। বড়োলেণ্ড চিৰিয়াখানা ২০২৫ জোৰাং কাপ আৰু আন্তঃসশস্ত্ৰ অনুসূচী প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতাসমূহে আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তথা সমগ্ৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। প্ৰতিটো পদক্ষেপ আৰু বিকাশৰ এই যাত্ৰাত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে সকলোৰে সহযোগিতা তথা অন্তৰ্ভুক্তিৰ দিশটো সুনিশ্চিত কৰাত। তাৰে অন্যতম দৃষ্টান্ত বিটিআৰ কমিউনিটি ভিজন ডকুমেণ্ট। বড়োভূমিৰ ২৬টা জনগোষ্ঠীৰ সপোন আৰু সংকল্প একত্ৰিত বাস্তৱায়ন তথা সম অধিকাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ধৰ্মীয় আস্থাৰ সংৰক্ষণৰ লক্ষ্যৰে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপে এতিয়া ৰূপ লৈছে এটি জন আন্দোলনৰ। আজি ৬ জুলাই ২০২৫ তাৰিখে আমাৰ দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহক আধাৰ হিচাপে লৈ বিটিআৰ কমিউনিটি ভিজন ডকুমেণ্টত দাঙি ধৰা স্বপ্নৰ বাটেৰে আমাৰ ৰূপান্তৰৰ যাত্ৰাত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খোজ বড়োলেণ্ড স্পীক্স ফ্ৰম ভিজন টু একশ্যন। এই পদক্ষেপ হৈছে এখন মঞ্চ বড়োভূমিৰ উত্থানৰ কাহিনীৰ প্ৰতিফলন আৰু উদযাপনৰ তথা সকলোকে অৱগত কৰাৰ। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ অন্যতম আকৰ্ষণ বিটিআৰ কমিউনিকেশ্যন ব্ৰিজ, আমাৰ সাংস্কৃতিক একতালৈ যি এটি অভিনৱ পৰিমাণা। এই চহকী ভাষিক ভাৰান্তি অঞ্চলটোৰ ১৮টা কথিত ভাষাৰ ১০০০টা শব্দ আৰু ১০০০টা বাক্য সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। এয়া কেৱল এখন কিতাপেই নহয়, ই হৈছে অনুভৱৰ সাগৰ। ভাষাৰ পৰিধি চেৰাই এই গ্ৰন্থই অধিক কাষ চপাই দিব সকলো জনগোষ্ঠীক। আজি দিনটোৰ লগতে উন্মোচন কৰা হৈছে ট্ৰান্সফৰ্ম বড়োলেণ্ড, যি সংঘৰ্ষৰ পৰা পৰিৱৰ্তনৰ দিশে বড়োভূমিৰ যাত্ৰাৰ বিৱৰণ। লুকিং উইদিন মাই ৰিফ্লেকশ্যনছ, যি মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেতৃত্ব আৰু আশাসমূহৰ অন্তৰ্দৃষ্টিগত গ্ৰন্থ। বড়োলেণ্ড হেপিনেছ মিছন এনুৱেল ৰিপৰ্ট 2024-25, যি শিক্ষা স্বাস্থ্য জীৱিকা আৰু কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত আঁচনিখনৰ পৰিমাণৰ প্ৰতিবেদন। আজি লগতে উদ্বোধন কৰা হ'ব কিছু নতুন পদক্ষেপ। বড়োলেণ্ড এংগেজড এথনোগ্ৰাফী ইনিচিয়েটিভ তথা বড়োলেণ্ড মাইগ্ৰেণ্ট উইমেন লাইভলিহুড ছাপোৰ্ট প্ৰগ্ৰাম। Today, Boroland speaks with pride, with purpose, with one voice. From vision to action. This is the new Boroland. ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধেয় প্ৰতিবেদন আজিৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণতে ৩খনকৈ তত্ত্বগধুৰ গ্ৰন্থ আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এই গ্ৰন্থ ৩খন উন্মোচন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। প্ৰথমখন গ্ৰন্থ হৈছে BTR Communication Bridge, a practical resource of 1001 words and 1001 sentences of the region in 18
messages. দ্বিতীয়খন গ্ৰন্থ হৈছে এখন প্ৰবন্ধ সংকলন নাম ট্ৰান্সফৰ্মিং বড়োলেণ্ড a journey of change in BTR. ধন্যবাদ। এইবাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক উন্মোচন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো তথ্য সমৃদ্ধ এনুৱেল ৰিপৰ্ট বড়োলেণ্ড হেপিনেছ মিছন। এতিয়া BTCৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বৰদেৱে ৰচিত লুকিং উইদিন মাই ৰিফ্লেকশ্যনছ গ্ৰন্থখিনি উন্মোচন কৰিবলৈ মই নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় আচাৰ্য ডক্টৰ সমুদ্ৰগুপ্ত কাশ্যপে আৰু বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্ৰীযুত বাজবীৰ হুছেইন মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছো। এতিয়া BTCৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বৰদেৱে ৰচিত লুকিং উইদিন মাই ৰিফ্লেকশ্যন গ্ৰন্থখিনি উন্মোচন কৰিবলৈ যোৱা হৈছে। এতিয়া মই বড়োলেণ্ড প্ৰাদেশিক পৰিষদৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বৰদেৱক তেখেতৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। নমস্কাৰ, খুলুমবাই। আজি BTR চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ সমূহ জাতি জনগোষ্ঠীৰ শান্তি জীয়াই থকাৰ এটা দীঘলীয়া এটা মিছন আৰু ভিজন লয়, যি কাম আমি 2020 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। ইয়াৰে এটা ফল হিচাপে কিছুমান কাম আজি কৰিবলৈ হাতত লোৱা হৈছিলে আৰু এই স্পেচিয়েল এটা ইনিচিয়েটিভ আৰু স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰামত আমাৰ লগত উপস্থিত হোৱা আমাৰ অসমৰ সকলোৰে মৰমৰ, সকলোৰে আদৰৰ আৰু সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ মুখ্য অতিথি আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হোৱা আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আমাৰ কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া লোকসভাৰ সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আমাৰ প্ৰফেচাৰ সুৰুণ নাৰ্জাৰী ছাৰ আমাৰ ডিপুটি চিফ গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া প্ৰমুখে আজি উপস্থিত সকলো সাহিত্য সভাৰ আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টসকল ছেক্ৰেটাৰীসকল আজিৰ এই সভাতে আমন্ত্ৰিত আমাৰ নাগালেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ চেঞ্চেলৰ সমুদ্ৰগুপ্ত কাশ্যপ ডাঙৰীয়া অসমৰ এজন চিনিয়ৰ মোষ্ট জাৰ্নেলিষ্ট আৰু ইণ্টেলেকচুৱেল ৱাজিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ডাঙৰীয়া আমাৰ বড়ো কছাৰী কাউন্সিলৰ ডিপুটি চিফ প্ৰমীয় নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া বড়োলেণ্ডৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আকাশদ্বীপ ডাঙৰীয়া আৰু লগতে উপস্থিত আমাৰ সকলো অতিথিসকল আজিৰ সভাত উপস্থিত হোৱা আমাৰ CCBTR বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ আমাৰ EM সকল বিধায়কসকল MCLA সকল আৰু গুৱাহাটীৰ আমাৰ সকলো জাৰ্নেলিষ্টসকল মই সকলোলৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু লগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি আমি বড়োলেণ্ডত দীঘলীয়া সময় একেলগে বসবাস কৰা জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মাজত কেইবা দশক ধৰি যি এটা অবিশ্বাস আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱা মৰম স্নেহ এইবিলাক ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে কিছুমান পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছিলে আমি প্ৰায় দশকৰ পৰা দশক ধৰি এটা অনিশ্চয়তা এটা অস্থিৰতাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ আমি জীৱন যাপন কৰিছিলোঁ কিন্তু 2020 চনৰ যেতিয়া শান্তি চুক্তি হ'ল ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু বড়ো সংগ্ৰামীসকলৰ লগত আমাৰ প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰী নাছিলে কিন্তু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছিলে আৰু যেতিয়া 2020 চনত শান্তি চুক্তি হৈ গ'ল আমাৰ হেৰাই যোৱা যিটো আমাৰ সম্বন্ধ আমাৰ মাজত যি বুজাবুজি আমাৰ যিটো শ্ৰদ্ধা এইবিলাক ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ আৰু সেই হিচাপে আজি বড়োভূমিত পুনৰ যাতে কোনো ধৰণৰ হিংসা নহয় কোনো ধৰণৰ আমাৰ অঞ্চলত ভাইলেন্স নহয় এই কথাটো চিন্তা কৰি বড়োলেণ্ড হেপিনেছ মিছন আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু সেই হেপিনেছ মিছনতে আমি বড়োসকলৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামীসকলৰ লগতে তেখেতসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ কামটো অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সম্পূৰ্ণ কৰিছে কিন্তু মানসিকভাৱে তেখেতসকলক হিলিং কৰা বিভিন্ন বিষয়বিলাকত জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মাজত ৰিকনচিলিয়েশ্যন কৰা এই বিষয়বিলাক লৈ পেলাই আমি বহুত ভিতৰলৈকে সোমাই পৰিছিলোঁ যাতে আহি থকা 10 বছৰ 20 বছৰ 25 বছৰত কোনো কাৰণত আৰু সংঘাত হ'ব নোৱাৰে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মণিপুৰত 10 বছৰমান শান্তি হোৱাৰ পিছত পুনৰ অশান্তি হৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত শান্তি স্থাপন কৰাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হৈ দায়িত্ব লৈ আছে বিভিন্ন কামবিলাক কৰি আছে আৰু সেই কাৰণে আজি যিমান স্কেলত হ'ব লাগে এই স্কেলত আজি হিংসাবিলাক হোৱা নাই কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে আনন্দিত কি অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত বড়োসকলৰে হওক আদিবাসীৰে হওক গোৰ্খাৰে হওক বা আমাৰ পাহাৰৰ জিলা কেইখনৰে হওক যিমানখিনি অস্ত্ৰধাৰী দাদা ভাইসকল আছে সেই সকলক ঘৰলৈ ঘূৰাই আনি আমাৰ যিখিনি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ পদক্ষেপ লৈছে আজি বড়োলেণ্ডৰ পৰা আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ
একে সময়তে আমাৰ লগত বসবাস কৰা সেঞ্চুৰিজ আমি একেলগে বহুত শতিকা একেলগে বসবাস কৰা সেই জনগোষ্ঠীবিলাকে আমাৰ নিচিনাকৈ আগৰ সময়ত বঞ্চিত অনুভৱ কৰিছিলে তেখেতসকলে বিভিন্ন সময়ত তেখেতসকলৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ হোৱা নাই তেনেকা এটা অনুভৱ হৈছিলে আৰু ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিলে আমি দেখিলো যে সেই জনগোষ্ঠী বড়োৰো অধিকাৰ আছে সেই জনগোষ্ঠী বড়োৱেও একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাৰ তেখেতসকলৰ ইচ্ছা আছে তেখেতসকলৰ সপোন আছে এই কাৰণে কাউন্সিল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি বড়োলেণ্ড হেপিনেছ মিছনৰ দ্বাৰা কিছুমান কাম হাতত লৈছো আৰু যোৱা 30 ডিসেম্বৰত প্ৰথম আমি বড়োলেণ্ড হেপিনেছ বড়োলেণ্ড জনগোষ্ঠী বিলাকৰ কাৰণে ভিজন ডকুমেন্ট তৈয়াৰ কৰিছিল এই ভিজন ডকুমেন্টত জনগোষ্ঠী বিলাকৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি ভাষা সংস্কৃতি বিভিন্ন সমস্যা বিলাকৰ স্থিতি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই জনগোষ্ঠী সকলে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰে এই কথাবিলাক ভিজন ডকুমেন্টত লিপিবদ্ধ হৈছে কিন্তু ভিজন ডকুমেন্টতে সীমিত নাথাকি পেলাই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সাস্টেইনেবল পিস আৰু হ্যাপিনেছটো আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত ৰাখি থোৱাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ বিভিন্ন মেল মিটিং সভা সমিতিত কৈছে যে বড়োলেণ্ডত আহা যে শান্তিৰ কপৌফলিটো কেতিয়াও আমাৰ পৰা দূৰত যাবলৈ দিব নালাগে ইয়াৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লগত এংগেজ হৈ আলোচনা কৰি ভাষা সংস্কৃতি যাৰ যাৰ আছে এটো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা হৈছে খেল ধেমালিৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ কিছুমান আঁচনিৰ দ্বাৰা এই কামখিনি কৰা হৈছে ভূমিৰ সমস্যা স্থায়ী সমাধান কৰাৰ কাৰণে কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আৰু আমি যেহেতু এটা জনগোষ্ঠী আন্তঃ জনগোষ্ঠীক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে মৰম কৰিব লাগে বুজিব লাগে এই কাৰণে সংস্কৃতি আৰু ভাষা এই দুটা বিষয়ত অলপমান ইনিচিয়েটিভ লৈছো যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ 18টা জনগোষ্ঠীয় ভাষা আছে ইয়াত মুঠ আমাৰ 26টা জনগোষ্ঠী আছে কিন্তু প্ৰায় 8টা জনগোষ্ঠীয়ে অসমীয়া ভাষা কয় বাকি বিলাকৰ অলপ অলপ ভাষা আছে ডাইলেক্ট আছে সেই সকলে যাতে পৃথিৱীৰ পৰা হেৰাই নাযায় এই কাৰণে 18টা ল্যাঙ্গুৱেজৰ আমি ওয়ার্ড বুক 1001 ওয়ার্ড আৰু 1001 সেন্টেন্সৰ ওয়ার্ড বুক এটা উলাইছো আৰু এই ওয়ার্ড বুকৰ দ্বাৰা এটা জনগোষ্ঠী আন্তঃ জনগোষ্ঠীৰ ভাষাটো শিকিব পাৰিব আৰু প্ৰথম আজি বড়োলেণ্ড লাইফ টাইম যেটো এচিভমেন্ট এৱাৰ্ড ইয়াত আমাৰ অঞ্চলৰ লোকগীত আৰু লোকনৃত্য যেটো নেকি এটা জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিটো ৰিফ্লেক্ট কৰে আমি প্ৰথমবাৰ ইয়াৰ এৱাৰ্ড আজি দিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু বড়োলেণ্ড ট্ৰান্সফৰমেশন যেটো নেকি হিংসাৰ পৰা শান্তিলৈ অবিশ্বাসৰ পৰা বিশ্বাসলৈ এটা সময়ত সপোন সবৰে হেৰাই গৈছিলে আজি পুনৰ সপোন দেখিবলৈ সবে আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত কিছুমান আমাক বুজি পোৱা ব্যক্তিসকলৰ লিখনিৰে আজি বড়োলেণ্ড ট্ৰান্সফৰমেশন কিতাপখন পাবলিশ কৰা হৈছে মই আশা ৰাখিছো আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী সকলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শন আৰু কাউন্সিল চৰকাৰৰ যেটো সৰু সৰু ইনিচিয়েটিভৰ দ্বাৰা আমাৰ হেৰাই যোৱা বিশ্বাসটো আকৌ ঘূৰি আহিব আৰু একেলগে আমি শান্তিৰ মাজেৰে বসবাস কৰিব পাৰিম মই আজি উপস্থিত হোৱা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকসকলক ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বহুত ব্যস্ততা আৰু অলপমান তেখেতৰ শাৰীৰিক অসুবিধা হলেও আজি আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে মই তেখেতক বড়োলেণ্ডৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু সকলো এবাৰ হাত চাপৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো বহুত বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ মহাশয় এতিয়া আজি অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো বড়োলেণ্ড স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া বড়োলেণ্ড বিধান পৰিষদৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া লোকসভাৰ সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সুৰত নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য বড়োলেণ্ড শ্ৰী গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া শ্ৰী সমুদ্ৰগুপ্ত কাশ্যপ ডাঙৰীয়া
ৱাজবীৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, শ্ৰী ৰমেশ ভৰদ্বাজ গান্ধী সাহিত্য সভাৰ অধ্যক্ষ, শ্ৰী ৰমিয় নাৰ্জাৰী বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ডেপুটি চিফ আৰু 16খন সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আৰু প্ৰতিনিধি মণ্ডল, আজিৰ বঁটা বিজয়ী বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু সুধীবৃন্দ, ইতিমধ্যে বড়োলেণ্ড স্বায়ত্ত সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে মোৰ অকণমান কথা কওঁতে কষ্ট হৈ আছে, কিবা কালি অলপ ভাইৰেল ইনফেকশ্যন হ'ল, সেইকাৰণে মোৰ এনেকুৱা এখন সভা মনৰ পৰা বহু কথা ক'বৰ কাৰণে ইচ্ছা আছিল, কিন্তু আজি মই সংক্ষেপতে মোৰ মনৰ কথা ক'বৰ বাবে যত্ন কৰিম। পোনপ্ৰথমে মই BTCক ধন্যবাদ জনাম যে এনে এখন সুন্দৰ সভা, যাৰ জৰিয়তে বড়োলেণ্ডত বাস কৰা 26টা জাতি জনগোষ্ঠীক ওচৰ চপাই লৈ অহা এক প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে। এই প্ৰচেষ্টাৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ উদ্বোধন কৰা হৈছে। 18টা ভাষাত 1000টা শব্দ আৰু 1000টা বাক্য প্ৰকাশ কৰা সমগ্ৰন্থ BTR কমিউনিকেশ্যন ব্ৰিজ, ট্ৰেন্সফৰ্মিং দ্য বড়োলেণ্ড, এটা বড়োলেণ্ডৰ বিকাশৰ সুন্দৰ সংকলন এটা, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা সামৰি ৰচনা কৰা লুকিং উইদিন মাই ৰিফ্লেকশ্যন আৰু বড়োলেণ্ড হেপিনেছ মিছনৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন, এই গোটেইকেইখন পুথিয়ে সমসাময়িক আমাৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশক ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিহাসৰ বাবে এই গোটেইকেইখন গ্ৰন্থ এক মূল্যৱান গ্ৰন্থৰূপে পৰিগণিত হ'ব। আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য ভূটানে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট অৰ্থাৎ GDPৰ বিপৰীতে তেখেতসকলে গ্ৰছ নেশ্যনেল হেপিনেছ কাউণ্ট কৰে। অৰ্থাৎ যদি আমি GDP বুলি ধৰোঁ দেশত জনমূৰি আয় বা আমাৰ সৰ্বমুঠ উৎপাদন, কিন্তু সৰ্বমুঠ উৎপাদনে কেতিয়াবা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক উপকৃত নকৰিব পাৰে আৰু মুষ্টিমেয় মানুহৰ হাততো এই উৎপাদনৰ অধিকাৰ থাকি যাব পাৰে। ভূটানে সেইবাবে এটা নতুন দেশৰ অৰ্থনীতি, সংস্কৃতি বা মানুহৰ উন্নয়ন আৰু যি উন্নয়নে আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক গোটেইকেইটাকে সামৰি লয়, তাৰ বাবে গ্ৰছ নেশ্যনেল হেপিনেছ ইণ্ডেক্সৰ তেওঁলোকে ধাৰণাটো বিশ্বক উপহাৰ দিছিলে। বড়োলেণ্ড ভূটানৰ আটাইতকৈ ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বড়োলেণ্ডত হেপিনেছ ইণ্ডেক্স নামৰ ধাৰণা এটাৰ জন্ম দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। 1968 চনৰে পৰা বড়োলেণ্ডৰ ইতিহাস ঘাত প্ৰতিঘাত সংঘাত সংগ্ৰামৰ ইতিহাস, বড়ো জাতিৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে আন জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত থকা ভয়, সংশয়, সম্ভাৱনা, আশা, নিৰাশা, এই গোটেইবিলাক সমাহিত হৈ এক প্ৰকাৰ বড়োলেণ্ডক অসমৰ আটাইতকৈ অশান্ত অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ
আহিছিল যে বড়োলেণ্ডৰ প্ৰতিটো দিন আমি উৎকণ্ঠাৰে পাৰ কৰিছিলোঁ। অজস্ৰজন আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছিলে। কাৰোবাৰ নাম আমি জানো, কাৰোবাৰ আমি নাম নাজানো। অজস্ৰ মাতৃ বুকু খুদা হৈছিল। আৰু চাওঁতে চাওঁতে এটা সময় আহিছিল য'ত কেইবাটাও জনগোষ্ঠী যুৱকসকলে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পথ বাছি লৈছিলে। গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ, সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষই বড়োলেণ্ডত এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে যে এটা সময়ত আমি ভাবিছিলোঁ যে ইট ইজ এ লষ্ট টেৰিটৰী, অৰ্থাৎ এই জেগাখনত কোনো সম্ভাৱনা নাই, আশা নাই, আৰু এটা আমি বিচিত্ৰ পৰিৱেশৰ মাজত জীয়াই থাকিব লাগিব। কেইবাটাও নতুন শব্দৰ আৰম্ভণি হৈছিলে, বড়ো, নন বড়ো, আৰু প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বিভিন্ন ধৰণে নিজৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিলে। 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এক আশাৰ সঞ্চাৰ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছিল। কিছুদিনলৈ ইয়াক আইন শৃংখলাৰ পৰিৱেশ হিচাপে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ পিছত মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাজনৈতিক সমস্যা সমাধানৰ বাট বুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। বিপিআৰৰ চুক্তিয়ে বড়োলেণ্ডত শান্তিৰ এটা নতুন পৰিৱেশ আনিছিল। মই অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে ই ভগৱানৰ এক অদ্ভুত কৃপা হ'ব যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই প্ৰায় 4 বছৰ 4 মাহ কাৰ্যকাল পাৰ কৰিলোঁ, আৰু বড়োলেণ্ডত যোৱা 4.5 বছৰ এটাও গুলি ফুটা নাই, এটাও বন্দুকৰ শব্দ কোনো শুনা নাই, এটাও বোমা বিস্ফোৰণ হোৱা নাই। এনেধৰণৰ শান্তি কাৰোবাৰ জীৱনকালত আমি দেখা পাম, তাক আমি কল্পনাও কৰা নাছিলোঁ। আজি আমি নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাব লাগিব নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, নিখিল বড়ো সাহিত্য সভা আৰু আমাৰ NDFBৰ লগত জড়িত বা BLTৰ লগত জড়িত সমস্ত যুৱক বা আমাৰ বড়োলেণ্ডবাসী যিসকলে এই শান্তিৰ সন্ধান কৰিছিলে, আৰু আজি শান্তি আমি স্থায়িত্ব দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যোৱা কেইটামান দিনত মই বড়োলেণ্ডত ওদালগুৰি, তামোলপুৰ, কোকৰাঝাৰলৈ গৈছিলোঁ। এটা কথা মই মৰ্মে মৰ্মে অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ 26টা জনগোষ্ঠীৰ মাজত যেতিয়া সংবাদ হ'ব, আমি কথা বতৰা পাতিম, আৰু প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ সমাধানত আমি মূল বিন্দুবিলাক চাবলৈ আৰম্ভ কৰিম, তেতিয়া বড়োলেণ্ডত চিৰস্থায়ী শান্তি আহিব, তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই। বড়োলেণ্ডত কাৰো মনতে এইটো ধাৰণা থাকিব নালাগে যে আমি দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক। বড়োলেণ্ডত সকলো জনগোষ্ঠীয়ে মনত ভাবিব লাগে যে আমি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক। আৰু যেতিয়া সেই ধাৰণাটোৰ সৃষ্টি হ'ব, বড়োলেণ্ডত শান্তিৰ কপৌজনী আৰু কেতিয়াও বড়োলেণ্ডৰ পৰা উৰি নাযায়, তাক আমি নিশ্চিত বুলি ক'ব পাৰোঁ। আমাৰ জাতীয় যি সমস্যা আছে, জনগোষ্ঠীয় যি সমস্যা আছে, দাবী আৰু আন্দোলনেৰে বহু সমস্যাৰ সমাধান নহয়।
সমস্যাবিলাক একোটা কনফ্লিক্টিং পইণ্টত বিৰাজমান আমি যদি বিচাৰিছো আমাক মাটি লাগে আন এটা জনগোষ্ঠীয়ে বিচাৰিছে যে এই মাটি মই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ অধিকাৰ মই তাত হেৰুৱাই পেলাম কোনোবাই যদি কৈছে মোক ভাষা লাগে আন এটা জনগোষ্ঠীয়ে ভাবিছে যে মোৰ ভাষাটো কৰবাত দুৰ্বল হৈ যাব কিন্তু যেতিয়া আন্দোলন আৰু দাবী আমি একাষৰীয়াকৈ থৈ টেবুলত খোৱা পাতত ঘৰত বজাৰত কাৰ্যালয়ত বন্ধুৰ দৰে আমি বহিম কথা বতৰা পাতিম আৰু তেতিয়া আমি দেখা পাম যে এনেকুৱা সমস্যাৰ সমাধান ওলাব তাত কোনেও নাভাবিব মই হাৰিছো সকলোৱে ভাবিব মই নিজে জিকিছো আৰু এই ঘটনা প্ৰবাহে আমাৰ সকলোকে স্থায়িত্ব আৰু নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিছে বড়োলেণ্ডৰ ভাবুকি আজি আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা অহা নাই যদি ৬৮ চনত আমি কোনোবাই ভাবিছিলো যে আমাৰ বড়োসকলৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰত অসমীয়া ভাষী লোকসকল বাধাৰ প্ৰাচীৰ হৈছে আজি পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিয়ে অসমীয়া লোকসকলৰ মাজত নিশ্চিতভাৱে এটা নতুন ভাৱৰ সঞ্চাৰ হৈছে যে বৃহত্তৰ জাতিসত্তা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ জনজাতীয় লোকক প্ৰাপ্য সন্মান আমি দিবই লাগিব অধিকাৰ দিবই লাগিব আজি বহল অসমীয়া সমাজখনে প্ৰতিটো জনজাতীয় লোকক আদৰি লৈছে তেওঁলোকৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিক সন্মান কৰিছে ভাষা সাহিত্যক সন্মান কৰিছে মই নিশ্চিতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে আজি আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ যি সমস্যা সেই সমস্যা কোনো এটা জনগোষ্ঠীৰ পৰা অহা নাই কাৰণ প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠী যদি মই সংখ্যা বিচাৰো তেওঁলোকে কৰবাত ১ লাখ ২ লাখ ৩ লাখ ৪ লাখ আজি যদি মদাহী বৰ্মন কছাৰী শৰণীয়া কছাৰী যদি আমি সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটো চাওঁ তেওঁলোকে কেতিয়াও কোনো জাতিৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় হোৱা হ'ব পৰা সংখ্যাও তেওঁলোকৰ হাতত মজুত নাই কোনোবাই যদি ভাবে যে গোৰ্খাসকল আমাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান ৪খন ৫খন জিলা যিমান গোৰ্খা আছে গোটেই লগ লাগিলেও তেওঁলোক কাৰো বাবে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নোৱাৰে কাৰণ সংখ্যা সিমানেই আৰু তাত আগবাঢ়িব নোৱাৰে পিছ পৰিব নোৱাৰে কোনোবাই যদি ভাবে যে আমাৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল আমাৰ বাবে সমস্যা সেয়াও সমস্যা নহয় বড়োলেণ্ডত চাহ বাগিচা হাতত গন্তি কৰিব পৰা বিধৰ নতুনকৈ চাহ বাগিচা সৃষ্টিৰ তাত সম্ভাৱনাও নাই তাত সমস্যাও নাই আৰু এটা কথা নিশ্চিত যে আমাৰ গোটেইকেইটা জনগোষ্ঠীতে জনসংখ্যা কমিছে কতো জনসংখ্যা বঢ়া নাই ২০২২ চনৰ নেশ্যনেল হেল্থ সাৰ্ভে ৰিপৰ্ট মতে আমাৰ যাক আমি জনগোষ্ঠী বুলি কওঁ আমাৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেট 2.1লৈকে নামিছে অৰ্থাৎ এটা সময় আহিব আৰু উইদিন নেক্সট 4 to 5 years আমাৰ জনগোষ্ঠী বিলাকৰ পৰিয়ালৰ সন্তানৰ সংখ্যা এটা বা দুটা হ'ব তাতকৈ বেছি নহয় কাৰণ আমাৰ হেল্থ সাৰ্ভে নিৰন্তৰ দেখুৱাই আছে যে আমাৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেট ইজ 2.1 তাৰ মানে গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক লগ লগাই পৰিয়ালত মাত্ৰ এটা এইটোৱে হৈছে জনগোষ্ঠীয় লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ সি বড়োৱে নহওক কিয় মিচিঙে নহওক কিয় গোৰ্খাই হওক শৰণীয়া কছাৰী হওক আদিবাসী হওক মদাহী হওক বৰ্মন কছাৰী হওক ৰাভা হওক যিমান আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী আছে ২৬টা জনগোষ্ঠী
কাৰো পৰিয়ালত 6টা 5টা 4টা 3টা সন্তান এতিয়া নাই খেতি পথাৰত যাবৰ কাৰণেও সন্তানৰ সংখ্যা কমি আহিছে এনে পৰিৱেশত বৃহত্তৰ জাতি হিচাপে বড়ো লোকসকলে নিজৰ মাজত চৰ্চা কৰিব লাগিব যে বিটিচি বা আমাৰ জাতি সত্তাৰ বাবে নতুন প্ৰত্যাহ্বান ক'ত আজি যদি বড়োলেণ্ডত ভোটাৰ তালিকাত যদি আমি চাওঁ মই কাৰ সংখ্যা বাঢ়িছে মই নকওঁ কিন্তু 26টা জনগোষ্ঠীৰ সংখ্যা নিশ্চিতভাৱে বঢ়া নাই তাক মই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ বড়োসকলৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰত 26টা জনগোষ্ঠী পথৰ হেঙাৰ নহয় বৰঞ্চ তেওঁলোক আপোনালোকৰ যুদ্ধৰ সহযাত্ৰী তেওঁলোক আপোনালোকৰ যুদ্ধৰ সতীৰ্থ কাৰণ আপোনালোকৰ লক্ষ্য বড়োলেণ্ডৰ বিকাশ আৰু এই 26টা জনগোষ্ঠীৰ লক্ষ্য বড়োলেণ্ডৰ বিকাশ ভাষা সংস্কৃতিৰ উত্থান যোৱা 5টা বছৰত অসমৰ মই এনে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম যি 200বাৰতকৈও বেছি বিটিচি অঞ্চলত যোৱাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছে মোৰ আগতে কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হয়তো 5টা বছৰত 5 দিনো বিটিচিত যাবলগীয়া হোৱা নাছিল কিন্তু মই হিচাপ কৰি চাইছো যে 200বাৰতকৈও বেছি মই বিটিচিলৈ গৈছিলো আৰু বড়োলেণ্ডৰ সমস্যা সন্মুখৰ পৰা মই দেখিছিলো আৰু সম্ভাৱনাবিলাকো মোৰ সন্মুখত ধৰা দিছিল বড়োলেণ্ডৰ বৃহত্তৰ জাতি হিচাপে বড়ো আৰু আন 26টা জনগোষ্ঠীৰ মাজত যেতিয়া হেপিনেছ ইণ্ডেক্স বাঢ়িব তেতিয়া মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে বড়োলেণ্ড এটা অৰ্থনৈতিক শক্তি হিচাপে ই প্ৰতিগণিত হ'ব আৰু বড়োলেণ্ডে ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত হ'ব মোৰ বিশ্বাস 5টা বছৰৰ শান্তিৰ প্ৰচেষ্টাৰ পিছত এতিয়া সমন্বয়ৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব সমৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব আৰু বিকাশৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব অহা 5টা বছৰ শান্তিৰ 5টা বছৰৰ পিছত শান্তি itself is not a milestone শান্তি এটা কেতিয়াও সূচক হ'ব নোৱাৰে কাৰণ শান্তি থাকিলেহে উন্নতি হ'ব তাৰ মানে peace is a means for development it is not a aim in itself শান্তি ই শেষ শৰ্ত হ'ব নোৱাৰে প্ৰগতিৰ বাবে শান্তিৰ প্ৰয়োজনীয় কিন্তু প্ৰগতি বিকাশ সম্প্ৰীতিহে আমাৰ লক্ষ্য এই শান্তিৰ 5টা বছৰত আমি মূলধন হিচাপে লৈ অনাগত 5টা বছৰত আমি বড়োলেণ্ডত শান্তি আনিব লাগিব সমৃদ্ধি আনিব লাগিব প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সুখৰ অনুভূতি কৰিব লাগিব আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যেনেকে আমাৰ অসমত কিবা এটা ঘটনা পৰিঘটনা হ'লে সেই ঘটনা পৰিঘটনাৰ নেতৃত্ব লৈ সামাজিক শান্তি অনাৰ দায়িত্ব বৃহত্তম ভাষী হিচাপে অসমীয়া লোকসকল তেনেকৈ বড়োলেণ্ডত স্থায়ী শান্তি অনা আৰু সকলো জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় আৰু সমতা এক নতুন অধ্যায় ৰচনা কৰাৰ দায়িত্ব স্বাভাৱিকতে আমাৰ বড়োৰ জাতীয় সংগঠন ওপৰতে ন্যস্ত থাকিব আজি যদি অসমত কৰোনা খেলি মেলি হয় গণ্ডগোল হয় সকলো মানুহে অসমীয়া ভাষী অসমীয়া জাতীয় সংগঠনসমূহৰ মুখলৈ চায় কাৰণ আমি অসমত বৃহত্তম জাতি সত্তা ঠিক তেনেধৰণে বড়োলেণ্ডত ৰাভা কোচ গোৰ্খা আদিবাসী মদাহী শৰণীয়া কছাৰী বৰ্মন কছাৰী এই সকলো জাতিৰ জনগোষ্ঠী
গোৰ্খাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাৰোলৈকে বড়োলেণ্ডত বাস কৰা 26টা জনগোষ্ঠী আনকি অসমীয়া ভাষী লোকসকলকো হেপিনেছ দিয়াৰ দায়িত্ব বৃহত্তম জাতি হিচাপে বড়ো লোকসকলৰ ওপৰত ন্যস্ত হৈ আছে। আৰু যেতিয়া বড়ো লোকসকলে সকলোকে সুখ সম্প্ৰীতি আৰু অধিকাৰ দিয়াৰ বাবে কাম কৰিব, আন জনগোষ্ঠীয়ে স্বাভাৱিকভাৱে বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে যদি এহাত হাত আগবঢ়ায়, আন জনগোষ্ঠীয়ে 2 হাত আগবঢ়ায় বড়ো লোকসকলক আলিংগন কৰিব, তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই। যোৱা কেইটামান বছৰত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই প্ৰচেষ্টা লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছে আৰু আজিৰ সভাখনে তাৰ প্ৰমাণ। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সকলোকে আমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ মূল ব্যক্তিসকলে যিসকলে জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তেওঁলোক ইয়াত আহি আজি আনন্দৰে উপস্থিত হৈছে। আৰু যেতিয়া এই ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা বড়ো সাহিত্য সভা, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আৰম্ভ কৰিব, মই ভাবো এই প্ৰচেষ্টা আৰু দ্ৰুত হ'ব, ক্ষীপ্ৰ হ'ব। একবিংশ শতিকা সংঘাতৰ ওপৰত নহয়, একবিংশ শতিকা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স, কোৱাণ্টাম ফিজিক্স, লাহে লাহে আমি জীয়াই থকাৰ ধাৰণাটো সলনি হৈছে। এসময়ত কবিতা লিখিবৰ বাবে কবিৰ প্ৰয়োজন আছিল, এসময়ত প্ৰবন্ধ লিখিবৰ বাবে প্ৰবন্ধকাৰৰ প্ৰয়োজন আছিল। সমাজ ইমান পৰিৱৰ্তন হৈছে যে যাৰ হাততে মোবাইল আছে তেওঁৱেই কবি হ'ব পাৰে, তেওঁৱেই প্ৰবন্ধকাৰ হ'ব পাৰে। গান লিখিবৰ কাৰণে এসময়ত গায়কৰ প্ৰয়োজন আছিল, গান গাবৰ কাৰণে এসময়ত গীতিকাৰৰ প্ৰয়োজন আছিল। এতিয়া এয়াই সুন্দৰ সুন্দৰ গান আমি ঘৰতে বহি আমি ৰচনা কৰিব পাৰো, সুৰো কৰিব পাৰো। অৰ্থাৎ পুৰণা যিবিলাক আমাৰ মাজত ইছ্যু আছিল, বিজ্ঞানে সেই ইছ্যুবিলাকক নোহোৱা কৰি পেলালে। বিজ্ঞানে এখন নতুন সমাজৰ সৃষ্টি কৰিলে। এটা কবিতা যদি মই বঙালীত লিখিছো, কম্পিউটাৰত মাত্ৰ এটা কামাণ্ডৰ জৰিয়তে সেই কবিতাটো তুৰন্ত মই চাওতালী ভাষালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰো। অৰ্থাৎ আজি এজন কবি যদি অসমীয়া কবি হয়, তেওঁ অসমীয়া কবি হৈ থাকিব নোৱাৰে। তেওঁ যদি মনত ভাবে মই গ্ৰীচৰো কবি হম, মই ফৰাচীৰো কবি হম, মই আমেৰিকাতো মোৰ কবি যাব, পাকিস্তানতো মোৰ কবিতা যাব, বাংলাদেশতো মোৰ কবিতা যাব, আফগানিস্তানতো কবিতা যাব, কম্পিউটাৰত এটা কামাণ্ডে মই মোৰ কবিতাটো পৃথিৱীৰ সকলো ভাষালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰো। অৰ্থাৎ ভাষাৰ বা জাতিসত্তাসমূহৰ সমস্যা, বিংশ শতিকাৰ সমস্যা আৰু একবিংশ শতিকাৰ সমস্যা সম্পূৰ্ণ পৃথক। ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছিল এয়া বিজ্ঞানৰ যুগ। লাহে লাহে আমাৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, লাহে লাহে আমি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ নতুন দিনলৈ যাম। পুৰণি ইতিহাস আমি আঁতৰাই পেলাম আৰু আমি নতুন ধৰণে সমাজখনক বুজি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। মই বিশ্বাস কৰো যে আমাৰ মাজত থকা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ সমস্যা কেইটামান সমাধান কৰি পেলালে আমি বড়োলেণ্ডত স্থায়ী শান্তিৰ পথ বিচাৰি পাম। আৰু এই সমস্যাবোৰ এনেকুৱাও নহয় যে সমস্যা কেইটাৰ সমাধান হলে কৰবাত কাৰো কাৰোবাৰ অকণমান ক্ষতি হ'ব, কাৰো ক্ষতি নহয়। মোক আজি ৰাতিপুৱা আপচুৰ প্ৰতিনিধি মণ্ডল গৈছিলে, মোক কৈছিলে যে অসমত অসমীয়া ভাষাৰ লগতে আপোনালোকে দিয়া নটিফিকেশ্যন কৰিব পাৰে নেকি যে 13খন বড়ো অধ্যুষিত জিলা অনুবাদ বড়োলৈকেও হ'ব। মোক চিন্তা কৰোঁতে 10 ছেকেণ্ডো নালাগিলে যে নিশ্চিতভাৱে বড়োলৈকে হ'ব। কাৰণ মই জানো মই যদি অনুবাদ নকৰো এয়াই অনুবাদ কৰি দিব। মই তাক কেনেকে ৰাখি থব পাৰিম? মইতো ৰাখি থব নোৱাৰো। যদি গভৰ্ণমেণ্টে ওলোৱা চাৰ্কুলাৰখন মই অসমীয়াটো
আছুৰ প্ৰতিনিধি দল মোৰ ওচৰত আহিলে মোক ক'ব বড়ো অনুবাদ কৰি দিয়ক মই ক'ম মই নোৱাৰো ঠিক আছে আপুনি নোৱাৰে আপোনাৰ সন্মুখতে মই কৰি দিছো বুলি ChatGPT মোৰ সন্মুখতে কৰি দিম গতিকে যন্ত্ৰই কৰাৰ আগতে মানুহে কৰাৰ আপত্তি ক'ত থাকিব পাৰে গতিকে মই 2 মিনিটতে কোনো কথা নাই কালি অৰ্ডাৰ উলিয়াই দিম অৰ্থাৎ বিজ্ঞানে যাক সহজ কৰি পেলাইছে একেবোৰ কাম মানৱীয় প্ৰমূল্যৰে আমি তাকো সমাধান কৰিব পাৰোঁ এআই যদি অনুবাদ কৰি দিলেহেঁতেন বড়ো লোকসকলে সুখৰ অনুভূতি নাপালেহেঁতেন কিন্তু চৰকাৰে যেতিয়া অনুবাদ কৰি দিব বড়ো লোকসকলে তাত সুখৰ অনুভূতি লাভ কৰিব অৰ্থাৎ বহু সমস্যাৰ সমাধান বিজ্ঞানে কৰি পেলাব কিন্তু বিজ্ঞানৰ আগতে যদি মানুহে এই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰে আমাৰ মাজত সমন্বয়ৰ হাকুডাল কটকটীয়া হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম আজি বড়োলেণ্ড হেপিনেছ যি আমি মিছন কৰিছো সেই মিছনে স্থায়িত্ব পাওক আমাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা দিন আহক যে বড়োলেণ্ডত মই বড়ো মই নন বড়ো এই দুইটা শব্দ নোযোৱা হৈ যায় আৰু বড়োলেণ্ডৰ মানুহে কয় যে মই বড়োলেণ্ডবাসী আই এম এ চিটিজেন অফ বড়োলেণ্ড এই পৰিচয় যেতিয়া আমি সকলোৱে পাই যাম বড়োলেণ্ডৰ উন্নয়নৰ বিকাশৰ সমৃদ্ধি কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে যেতিয়া কৰবাত বড়ো সংস্কৃতি শুনিম তাত মই নিজক পাম কৰবাত যেতিয়া মই ঘৰুৱা কছাৰী মদাহী কছাৰী শৰণীয়া কছাৰীৰ সংগীত শুনিম তাত মই নিজক বিচাৰি পাম য'ত গোৰ্খা নৃত্য হ'ব কোচ ৰাজবংশী নৃত্য হ'ব তাত সকলোৱে নিজক বিচাৰি পাব ৰাভাৰ কৃষ্টি মই নিজক বিচাৰি পাম আৰু 26টা জনগোষ্ঠীৰ মাজত তেনেকৈ এটা বৃহৎ পৰিয়ালৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু বৃহত্তৰ অসমৰ উন্নয়নত সেই পৰিয়ালটোৱে আটাইতকৈ বৃহত্তম আমাৰ বৰঙণি আগবঢ়াব মই পুনৰ এবাৰ আজি বঁটা প্ৰাপক প্ৰতিগৰাকীলৈ মোৰ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছো আৰু বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল বিটিআৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু আজিৰ সভাত উপস্থিত আটাইকে মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম ধন্যবাদ মহাশয় বড়োলেণ্ডৰ ক্ষীপ্ৰতৰ উন্নয়নত আপোনাৰ অৰিহণা অনস্বীকাৰ্য সৰ্বদলীয় আমি আজি মূল অনুষ্ঠানৰ অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছো বহুমূলীয়া উপস্থিতিৰে আমাক কৃতাৰ্থ কৰাৰ বাবে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু BTC মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মহোদয়ক আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা যাচিছো মঞ্চত উপস্থিত মাননীয় মন্ত্ৰী আৰু আন গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলৰ সৈতে উপস্থিত প্ৰতিবৃন্দ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ সদস্যবৃন্দ আৰু অনুষ্ঠানটিৰ সৈতে জড়িত সকলোকে আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা যাচিছো এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেৰে আজিৰ এই মূল সভাখন সামৰিবলৈ লোৱা হৈছে ইয়াৰ বাবে সকলোকে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীত আছে সাংস্কৃতিক পৰিৱেশনা ফাৰ্ষ্ট বড়োলেণ্ড লাইফটাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ডছৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন আৰু BTC মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰী প্ৰমোদ বড়োদেৱৰ সৈতে
মত বিনিময় মঞ্চত উপবিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলক প্ৰেক্ষাগৃহত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ক্ষণটিৰ পিছতে আমি আৰম্ভ কৰিম বড়োলেণ্ড কালচাৰেল চেণ্টাৰ ৰামফাল বিলৰ শিল্পীসকলৰ নৃত্য পৰিৱেশনা। মই মঞ্চত উপবিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলক প্ৰেক্ষাগৃহত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। Thank you.